अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भैन भराओ। हाँ जी सुनाओ जी की हाल चाल सुनाओ, सब ठीक ठाक। अम्मी अबू भैन भरा सारे राजी बाजी। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह असी भी ठीक ठाक। हाँ जी मेरे भैन भराओ की बनाई है, तोती बनाई है। हाँ जी मेरे भैन भराओ शाम का व्लॉग शुरू करते पे घर के खाने नाल असीं अज बना रहे हैं जी आलू ते पालक। ठीक है जी, आलू पालक में बहुत ज़्यादा दिल करता है। असं सुबह सुबह मियाँ जी को शहरों की मंगवा ली थी। ठीक है जी 2.5 किलो पालक ते किलो आलू। पालक में कट लिया चुग लिया तो असीं उबाल लिया सिर्फ 3-4 मिनट वास्ते। ठीक है जी बॉइल कर लिया मैं तो हंसी हूँ इनू ना छानने के भुन लेना है वा, भुन के तो फिर असीं इन्हूं रगड़ना है वा कूंडे दे विच। ठीक है जी हल्का जहा रगड़ना वा कूंडे दे विच। तुसीं अगे अगे मेरी रेसिपी में पूरा देखा करो। ठीक है जी लाइक भी कर दिया करो, सबसक्राइब भी कर दिया करो, घंटे का बटन दबा दिया करो मेरी आने वाली हर नई वीडियो थानू मिल सके। ठीक है जी असीं हुण इन्हां दा ना पालक का पानी कढ़ते हैं। हाँ जी मेरे भैन भरा पानी के कट ली है पालक। ठीक है जी ये देखो 2.5 किलो पालक सी देखो इन्नी बनी है। किलो नवे आलू है। दोपहरे बच्चों ने ना देसी घे ना चुपड़ के रोटी खाधी है लाल मिर्चा बना के। दोपहर दियां कूंडे जो खैर ना कड्डियां ही कोई ना। हाँ जी मेरे भैन भरा उदन थानू दसिया सी ना साडे चूचे नूं खां पै गया। ठीक है जी तो वह चूचा साडा अल्लाह नूं प्यारा हो गया तो 11 चूचे रह गए थे। फिर ना एक रात इतने अंदर कमरे च बंद किए, पता नहीं की होया आवाज़ा जी आईया। चूचे ने 2-3 बार उठ के देखा भी तो कोई चीज़ नजर नहीं आई। सुबह देखा तो एक चूचे का पूरा सिर ही किस चीज़ ने खा लिया होया सीगा। पूरे कमरे की सफाई की कोई चीज़ नहीं मिली तो हुण साडे चूचे 10 रह गए है। मैं हुण ना खुडा भी बनाना शुरू कर दिता है। अली हैदर खुडा दिखा के आ। मेरे मियाँ जी लेट आते है, कल थोड़ा जहा टाइम सीगा उन्होंने थोड़ा जहा ना कंधा कुंधा कर दित्तियां ते जाली ले आंदी हुई है तो उपर हुण छत ते ना खुडा बनाना है वा। फिर असीं ना उत्थे ताड़ दिया करांगे तो दुआ मंगनी मेरे भैन भरावां ने। साडे चूचे हुण 10 है तो 10 सही सलामत रहन ते अल्लाह खैर करे। फिर सर्दियों में आंडे देऊँगे तो फिर मैं अपने भैन भरावां नूं दिखाया करांगी। मैं देसी आंडे दिखा दिखा के खाया करांगी। प्याज लिआंदा होर हाँ जी मेरे भैन भरा पालक भी असीं रगड़ लई कूंडे च ते मसाला भी कुट लिया है तो हुण असीं पाउण लगे घे। बिस्मिल्लाह। हाँ जी 3 चमचे भर के असीं पाते घे दे। ठीक है जी तो साडा घी गर्म हुंदा वा तो फिर असीं पाउंदे हैगे प्याज तो जब तक असीं पा लईए मिर्च ते मसाला। ठीक है जी हाँ जी 3 चमचियां साडियां हैगियां मिर्चां दियां। ठीक है जी साडी सब्जी हुंदी है ज़्यादा इस वजह असीं 3 चमचियां पाई दियां वा। जिहड़ियां मेरियां भैणां दी छोटी फैमिली है घट सब्जी पकदी हैगी वो थोड़ी 5 चमचियां। ठीक है जी 2 चमचियां वो पा लिया करनियां तो 3 ही चमचियां साडियां पैणियां वा नमक दियां। नमक भी दलिया बनया होया वा।
ਅਸੀਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਵਨਸਪਤੀਆਂ ਤੇ ਘੀ ਸਾਡਾ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਜ਼ ਬਰਾਉਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਸਾਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਪਿਆਜ਼ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਬਰਾਉਨ ਹੋ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਆਜ਼ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਜ਼ਾਇਕਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਮਿੰਟ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਸਾਲੇ ਨੂੰ ਭੁੰਨਣਾ ਹੈਗਾ, ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਸਾਲਾ ਸਾਡਾ ਭੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਭੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਜੀ ਸਾਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਇਕਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮਿਰਚ ਦਾ ਕੱਚੀ ਦਾ ਹਮਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੱਚੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਹਮਕ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਮਿਰਚ ਭੁੱਜੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਡੀ 'ਚੋਂ ਜ਼ਾਇਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਿਆਜ਼ ਕੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਉਨ ਕਰੀਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਪਾਈਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਕੁ ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਛੱਟਾ ਲਗਾ ਕੇ ਮਸਾਲੇ ਨੂੰ ਭੁੰਨੀਦਾ ਵਾ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ। ਮਸਾਲਾ ਸਾਡਾ ਭੁੱਜ ਗਿਆ ਵਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਸਾਲੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੁੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਡੀ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਮਸਾਲਾ ਭੁੰਨਿਆ ਵਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਲਨ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮਸਾਲਾ ਭੁੰਨਿਆ ਪਾਣੀ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਥੱਲੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵਾ ਮਸਾਲਾ, ਫਿਰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛੱਟਾ ਲਗਾਤਾ, ਫਿਰ ਭੁੰਨਿਆ, ਫਿਰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਛੱਟਾ ਲਗਾਤਾ। ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਾਲਾ ਭੁੱਜਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਲਨ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਮਹਿਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਕੱਚਾ ਪਾਉਂਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਲੂਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਪਕਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਲਕ ਉਬਲੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਆਲੂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਗਲ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਲਕ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮਿੰਟ ਨਾ ਮੈਂ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਭੁਨਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਭੁੰਨਿਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਕ ਆ ਕੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਗੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਪਾਲਕ ਨੂੰ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਆਲੂ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਜੇ ਕੱਚੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪਾਣੀ। ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਕ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਥੋੜੀ ਗਰੇਵੀ ਵਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਤਾ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਡੇ ਆਲੂ ਗਲ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਆਲੂ ਗਲ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਲਕ ਵੀ ਗਾੜੀ ਜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰੈਸਪੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਢੱਕਣ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਵਾ, ਸੀਟੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੀ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਭਾਈ ਹਾਂਡੀ ਚ ਆਲੂ ਗੰਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਸਾਲਨ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮਜ਼ੇਦਾਰ। ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੱਢ ਲੂੰਗੇ? ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਢਦੀ, ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ 2 ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੱਢਦੀ। ਆ ਕੋਲ ਨੂੰ ਕਰੀ ਪਲੇਟ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਚ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਚਲੋ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ। ਦੂਸਰਾ ਹੱਥ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸਾਲਨ ਸਾਡਾ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਆ ਗਿਆ ਚੂਚਾ, ਆ ਗਿਆ ਚੂਚਾ, ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣ ਦਿਆ ਵਾ? ਚੂਚਾ ਆ ਗਿਆ, ਚੂਚਾ ਆ ਗਿਆ, ਚੂਚਾ ਆ ਗਿਆ। ਰੋਜ਼ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਸਾਲਨ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ 100 ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਆ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਬਣਾ ਕੇ ਟਿਫਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਈਆਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਹਾਂਡੀ ਰੋਟੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਨਾਨੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਲਾਡੋ ਰਾਣੀ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਲਾਡੋ ਰਾਣੀ। ਸਾਡੀ ਲਾਡੋ ਰਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹਮਸਾਇਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸ਼ੇਖ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਆਈ ਹੈ ਸਿਆਲਕੋਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈਗੀ ਆ
ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿੱਦਣ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਨਾ ਕਿੱਦਣ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਹਨਾ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਮੰਮਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਮੇਰੀ ਲਾਡੋ ਰੋਂਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਹੁਤ ਲਾਡਲੀ ਹੈਗੀ ਲਾਡੋ ਨਾਮ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਅਰੂਜ ਫਾਤਮਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਲਾਡੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਆਂਟੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂਡੀ ਆ ਪੁੱਤ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ ਹਾਂਡੀ ਰੋਟੀ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ ਘੰਟੀ ਦਾ ਬਟਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਬਾਇਓ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਤੇ ਸ਼ਾਦ ਰਹੋ ਤੇ ਆਬਾਦ ਰਹੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਸਦੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਾਕੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ